جی ایک قادری صاحب آپ اس کو سادہ ہی رکھیں گے، اللہ آپ کو خوشی دے، آواز بس تھوڑی سی کھول دیجیے گا بس حضرت۔ آپ بس سارے احباب اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ٹھیک ہے؟ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، بس اس بات کا خیال رکھیے، انشاءاللہ آپ خالی نہیں جائیں، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وذرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ تھک تو نہیں گئے؟ ماشاءاللہ، ذرا ایک بار مجھے درود پاک پڑھ کے بتائیں کہ ہم نہیں تھکے۔ ماشاءاللہ، اب جو پیچھے والے ہیں نا یہ بھی پڑھیں گے ایک بار بس جی، اب میں مزید نہیں کہوں گا، ایک بار جی بس، ٹھیک ہے جی؟ ایک آواز ہو کے ذوق شوق، کوشش کیجئے گا چھت نہ دیکھیں، کوشش کیجئے گا دائیں نہ دیکھیں، کوشش کیجئے گا بائیں نہ دیکھیں۔ اب حاضر و ناظر نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں، کوشش فرمائیے آنکھیں بند کر کے آپ بھی انہیں کو دیکھیں، ٹھیک ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولوی صاحب اہی کمی ویکھیے، ادھر ویکھیے کان دے، ادھر ویکھیے کان دے، ادھر ویکھیے کان دے، پیچھے ویکھیے کان دے، اہی کمی ویکھیے۔ چلو میں ان کان دا جواب نہیں دے سکتا کیونکہ میرے کا ٹائم تھوڑا ہے، میں اتنا کہہ دوں گا کہ بھائی یہ کاند تیرے لیے کاند ہے، کاند ہونا بھی کاند نہیں، تیری کاند میں مان لئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن تو میری بھی مان لا کہ کاند تیرے لیے کاند ہے، کاند ہونا لیے کاند نہیں۔ اللہ اگر تو بھی تھوڑی سی محنت کرے تو یہ کاند تیرے لیے بھی ختم ہو سکتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا دل بینا بھی کر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور، اگر تو تھوڑی سی محنت کرے تو یہ کاند تیرے لیے بھی ختم ہو سکتا ہے۔ آدم چشتی صاحب نے کہا تھا نا، وہ کہتے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے۔ یہ کاند تیرے لیے بھی ختم ہو، لیکن تو محنت نہیں کرتا، تو تو پیسے کے پیچھے بھاگ پڑے۔ دونوں شاید یہاں یار تھے یہاں پیسے، ایک ہی شاید یار کہندہ جتے پیسہ ہوئے گا میں نہیں ہونا، تو جتے پیسہ ہوئے گا تو یار نے نہیں ہونا۔ بہرحال چلو میں پھر ایک نئی گفتگو شروع ہو جائے گی، بس اتنا کہوں گا اگر آپ محنت کریں تو یہ کاند آپ کے لیے ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ کسی نے کہا تھا نا فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں۔ وہ لازمی دے نہیں نا سارے کوئی دیا یہ دے جاندے نے، بڑوں پہ بڑا کرم ہے ذرا، کہ دن تو چھانگا مانگا میں گزرتا ہے، رات ان کی مدینہ پاک میں گزرتا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل نہیں۔ کنوں بلائیے مدینہ ایڑا دے، کسی نے کینیڈا جانا ہے، کسی نے جرمنی جانا ہے، کسی نے آسٹریلیا جانا ہے، وہ کیڑا جنہیں مدینہ جانا ہے نہیں، وہ اندر دیاں گلاں نے، وہ کون ہے؟ اس لیے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں،
कोई काबिल हो तो शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वाले को तो दुनिया भी नहीं देते हैं। मेरे बुजुर्ग अक्सर फरमाया करते थे, आप फरमाया करते थे, कुछ बदनसीब ऐसे हैं जो मदीना पाक हो के भी मदीना पाक नहीं होते, और कुछ खुश नसीब ऐसे भी हैं जो मदीना ना हो के भी मदीना ही होते हैं। कुएं सरकार में होगा कहीं मसरूफ ताब, दिल अगर सीने में होता तो धड़कता होता। आप अगर मेहनत करें तो ये ख़त्म हो सकता। हम मेहनत नहीं करते, हम मेहनत, इसलिए बस एक बार पढ़ेंगे, कोशिश कीजिएगा कि जिस्म ही छांगा मांगा रह जाए, बाकी सारा कुछ ही मदीना चला जाए। सोचे भी, दिल भी, रूह भी, फासिलों को तकल्लुफ है हमसे, अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। हाँ ये होता है, हम मेहनत नहीं करते। कुतुब साहब के लिए लिखा है कि चिश्तियों के ताजदार सैयद मोहम्मद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कि शेख हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, लिखा है कि आप हर रात ना 3000 बार हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना भेजा करते। याद रखना हज़रत जी, साढ़ा 3 करोड़ बारी पढ़िया एक पासे, तो कुतुब साहब दे एक बार पढ़े नहीं पहुँच सकते हैं। ये याद रखना, हम दुनियादार लोग हैं। जब हमने पढ़ना 100 ख्वाहिशें हैं जी, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, इंज भी हो जाए, उंज भी हो जाए, इंज भी हो जाए, इंज भी हो जाए, इंज भी हो जाए, लेकिन जब वो पढ़ते थे तो सिर्फ याद ही होता था, इंज उंज सज्जा खपा उत्ते थले कुछ नहीं। इसलिए फिर मेरे शेख फरमाया करते थे, सोने का एक टुकड़ा लोहे के एक मन पे भारी, सोने का एक टुकड़ा लोहे के एक मन पे भारी, आशिक का एक सजदा जाहिद की उम्र सारी है। असी करोड़ बारी भी पढ़ी है ना, तो असी कुतुब साहब दे एक बार पढ़े नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो आशिक का दुरूद था। हम दुनियादार हैं, दुनियादार का जहाँ और है, आशिक का जहाँ और है। हाँ भाई, दुनियादार के रंग कुछ और है, आशिक के रंग कुछ, वो आशिक लोग थे। तो लिखा है कि कुतुब साहब हर रात ना 3000 बार दुरूद व सलाम का तोहफा भेजा करते। लिखा है आपने निकाह फरमाया, वो 3 रातें ना आप अपनी बीवी के हुकूक अदा करते रहे, दुरूद का तोहफा नहीं भेज सके। तो लिखा है तीसरी रात अपने इख्तिताम की तरफ रवाना थी, और आपके मुरीद को ख्वाब में हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई, और आपने फरमाया अपने शेख से, कहना क्या हुआ, 3 दिन गुजर गए, तेरी तरफ से दुरूद ही नहीं आ रहा है। मेहनत करो यार, मेहनत करो। जितने आप रिज़्क़ के लिए परेशान हो ना, अल्लाह की कसम है, कभी आप इस काम के लिए परेशान हो तो कहाँ से कहाँ चले जाओ। रिज़्क़ तो मालिक ने मुकद्दर में लिख दिया हुआ है, काहे को परेशान है। असी तो जिदों उन्होंने दे नाल ही निकले हैं, अभी तो खाण तो परेशान है यार, कितने गए पाइए कितने है ना, मैं भी दस चलो, निकी जी मेरी टिड्डी है, मैं कितने पावा, मैं खाना खाया, मुझे कह रहे थे कि दसा तुम बड़ा थोड़ा खाता, मैं देखा मैं कितने पावा। हाँ यार अल्लाह की कसम है, निकलो करदाम लेके देखो यार, खाना पीछे पीछे चलेगा। असी खाने तो परेशान, पाइए कितने है ना खाना। अल्लाह मैं फिर भी मैंने अपनी रवश नहीं छोड़ी, मैंने सुबह की अभी तक सिर्फ 1.5 रोटी खाई है। अल्लाह चौथा प्रोग्राम है मेरा, मैंने अपना तरीका नहीं छोड़ा है। करके तो देखो, क्यों परेशान हो रिज़्क़ के लिए। महबूब ने तो फरमाया इतनी शिद्दत से तू अपने रिज़्क़ को तलाश नहीं करता जितनी शिद्दत से तेरा रिज़्क़ तुझे तलाश करता है। हुआ क्या, वो मुझे ढूंढ रहा है, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, वो मैनू लभन आया, मैं उन्होंने लभन गया, कहते मिल पई है आपस में। हाँ यार, और कुर्बान जाऊँ मेरे इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह, तो कमाली नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ी पेश की। क्या अर्ज़ करते हैं, कांटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का है। वो बड़ा बड़ा कंडा है, बड़े बड़े फने हाँ फंसे दुनिया दे विच। फरमाते कांटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। निकलो यार, जितना आप इसके लिए परेशान हो, ये परेशानी भाई मेरा पता नहीं, मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी है कि नहीं, पता नहीं मेरे रसूल, मेरे आका, मेरे मौला, मेरे नबी मुझसे राज़ी है कि नहीं। सबको खाने की पड़ गई। आपको पता है रजी, जितनी अल्लाह की मखलूक है, जितनी अल्लाह की मखलूक है, सारी मखलूक में वाहिद हम में जो नौकरी करते हैं। फ्रिज हमारे घर है, पड़ोला हमारे घर है, पेटी हमारे घर है,
ATM कार्ड हमारे पास है, बैंक में पैसे हमारे हैं, बाकी किसी के पास पड़ोला नहीं, कोई नौकरी नहीं करता, किसी मखलूक का कोई कारखाना नहीं, किसी मखलूक की कोई फैक्ट्री नहीं। लेकिन दुख की बात है कुछ ना होने के बावजूद वो बिल्कुल टेंशन फ्री हैं। असी ढेर ला के भी टेंशन चल रही। दुख की बात ये है, कभी आपने देखा हो जी बाहर छांगा मांगा, बाहर मुल्तान रोड पे खोतों ने जुलूस निकाला हो, नहीं पूरी पैंदी मर गए सारे के सारे। जिदू निकले हैं असी निकले हैं, वकील निकले, डॉक्टर निकलियां, नर्सा निकलियां, मास्टर निकले। चलो मैं नाम ले बैठा हूँ जज्बे में, नाम नहीं लेना चाहिए था मुझे। जब भी निकले हम निकले, तोते नहीं निकले, कव्वे नहीं निकले, चिड़िया नहीं निकलियां, हाथी नहीं निकले, वेल मछली नहीं निकली। जब भी निकले पढ़ोला होने के बावजूद हम निकले, जब भी निकले बैंक में अकाउंट होने के बावजूद हम निकले, जब भी निकले दुकान फैक्ट्री में काम करने के बावजूद हम निकले। कुछ भी नहीं है फिर भी नहीं निकले। निकलो यार, कितने फंस गए सारे दे सारे। कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। मेरा रब पता नहीं मुझसे राजी है। मैं कहूंगा चल के देखो इस रास्ते पे, अल्लाह की कसम है इस रास्ते पे एक कदम चलने में वो मजा है जो शबाज शरीफ की कुर्सी में भी नहीं है। मैं सच कह रहा हूं आपको, नहीं उसकी कुर्सी में वो मजा जो इस रास्ते पे सिर्फ एक कदम चलने में मजा है। इकबाल ने कहा नहीं था, दो जहां से बेगाना करती है दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। ये चिश्तियों में है, हजरत सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि तआला। छोटा ना तो नहीं है, अल्लाह की कसम है मैनू आप ही शर्म आती है, तेरा मुंह इन्हें जो है कि तू इब्राहिम बिन अदहम बयान करे। हाँ पुत्र कितने मुंह ते मसूर दी दाल, कहाँ सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम सुल्तान तारिकीन। हजरत मेरी तरह बातें नहीं की, पलक की बादशाही को ठोकर मारी है। वो मर्द कलंदर था सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह। जब छोड़ा हजरत वो गुदड़ी पहनी है हजरत जी और निकल पड़े इस राह पे। फिर हजरत जी वो दिलजोइयाँ करता है अपने बंदों की। एक रात आप फरमाते मैंने ख्वाब देखा, क्या दो हैं, एक के हाथ में रजिस्टर है, एक लिखवा रहा है, दूसरा लिख रहा है। आप फरमाते मैं बड़ा हैरान हूँ, ये कौन है दोनों, वो क्या लिखवा रहा है, ये क्या लिख रहा है। आप फरमाते मैं गया, अस्सलाम वालेकुम कहा, वालेकुम। मैंने कहा भाई तुम कौन हो? उन्होंने कहा जी हम अल्लाह के फरिश्ते हैं। आप फरमाते जो लिखवा रहा था मैंने उससे पूछा इसको क्या लिखवा रहा है? उसने कहा इसके पास वो रजिस्टर है जिसमें उन लोगों के नाम लिखे हैं जिन्होंने अल्लाह को राजी कर लिया है, मैं इसको लिखवा रहा हूँ एक एक करके। हजरत इब्राहिम बिन अदहम फरमाते मेरे दिल में ख्याल आया, इब्राहिम तू भी तो इसी रास्ते का मुसाफिर है ना, तू भी तो उसको राजी करने निकला है, पूछ जरा तेरा नाम है कि नहीं है। क्या लोग थे यार, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਹੀ ਨੇ ਕੱਟੇ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਰੇੜੇ ਤੇ ट्रैक्टर ਤੇ ਪੈਲੀਆਂ, ਸਾਡੀ कमाई है ये। कमाई तो उन्होंने की है, साड़ी कमाई है। और दुख की बात यह है जो कमाई हमने की है वो तो सारी इधर ही छोड़ के जानी है। लेके गया कोई ट्रैक्टर आज तक, वो पैली खड़ी हुई किसी ने ना। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि ट्रैक्टर या पैली ना खरीदो, मेरी अपनी इतनी महंगी गाड़ी खड़ी है, बस इतना कहूँगा मियाँ ए भी खरीद ते ओ भी खरीद जरा नाल लैके जाना। साहबा ने पूछना ही मियाँ दस की लैके किथे नहीं नमाजा, किथे दुरूद, किथे जिक्र, किथे तलावत है, किथे ही सारा को खाली आ गए। तेन 60 साल दिते, तेन 50 साल दिते, तेन 55 साल दिते, की लैके आए उत्थों? पूछना जे साहबा ने मियाँ एडा सौखा काम नहीं दिया है। फरमाते मैंने कहा मैं भी तो इसी रास्ते का मुसाफिर हूँ। फरमाते कि मैं पूछता हूँ। मैंने कहा ज़रा देखो मेरा नाम भी है भला रजिस्टर में? तो फरमाते उन्होंने एक दो और आग उल्टे पलटे, मुझे कहने लगे इब्राहिम तेरा नाम तो कोई नहीं है। फरमाते साथ ही आंख खोल गई। और फरमाते मैंने और कैमरे की बैटरी नहीं, 500 नफल पढ़ता था मैंने 1000 कर दिए। 10 दिन में आधा कुरान ख़त्म करता था, पूरा करना शुरू कर दिया और मेहनत की। और फरमाते एक रात फिर ख्वाब देखी, फिर दो हैं, एक लिखवा रहा है एक लिख रहा है। अब फरमाते हैं मैं गया, अस्सलाम वालेकुम कहा, वालेकुम। मैंने पूछा कौन हो भाई? उन्होंने कहा अल्लाह के फरिश्ते हैं। अब फरमाते मैंने पूछा भाई क्या लिखवा रहे हो? उसने कहा जी मैं इसको उन लोगों के नाम लिखवा रहा हूँ जिनसे अल्लाह राजी है। उससे ऊपर वाली कैटेगरी। उस दिन कौन थे जिन्होंने राजी कर ली है?
आज कौन है? जिन से अल्लाह राजी है, ऊपर वाली कैटेगरी है। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि तआला फरमाते, मैंने दिल में सोचा इब्राहिम तेरा नाम तो उस रजिस्टर में भी नहीं था जिन्होंने राजी कर लिया, ये तो वो है जिन से अल्लाह राजी है, तेरा नाम कितने आ गया? अब फरमाते मैं चुप रहा, मैंने नहीं पूछा। तो फरमाते वो फरिश्ता खुद मुझे पूछता है, ओ इब्राहिम आज नहीं पूछेंगे कि नाम है कि नहीं है? अब फरमाते मैंने कहा मेरा नाम तो उस रजिस्टर में भी नहीं था जिन्होंने अल्लाह को राजी कर लिया, तो ये तो वो रजिस्टर है जिनसे अल्लाह राजी है, मेरा नाम कैसे आ गया? तो फरमाते वो फरिश्ता मुझे आगे से कहने लगा, इब्राहिम तुझे मुबारक हो, इस रजिस्टर में सबसे पहला नाम तेरा ही लिखा है। हम मेहनत नहीं करते, हम मेहनत नहीं करते। वो तो कह रहे हैं हम तो मायल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखाएं किसे कोई राह रवे मंजिली नहीं, कोई काबिल हो तो शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वाले को तो दुनिया भी नहीं देते। मेहनत करो, जब भी अल्लाह के जिक्र की और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जिक्र की बारी आए दीवानों की तरह किया करो यार। ये क्या तुम सुस्ता सुस्ता फिक्का फिक्का करते? अल्लाह की कसम में बड़ी तकलीफ होती है, हर महफिल में कहना पड़ता है। अच्छा अब कहेंगे पढ़े आते हैं हमें एडा लम्बा लेक्चर दे रहे थे भाई, आप अपनी मर्जी से पढ़ते हो, आप मूड में पढ़ते हो, आप आकड़ में पढ़ते हो। वो कहते हैं मैंने इस तरह का पढ़ा चाहिए, बल्कि किस तरह का उन्होंने बता दिया। अबू अलैहिस्सलाम फरमाते औ अंत मजनून, जिक्र इस तरह करो कि देखने वाला समझे ये दीवाना हो गया है। सच बताइएगा यार, जिम्मेदारी दुरूद पड़े हमें एक वो कह सकता दीवाने हो गए, कितने गई हम दीवानगी, क्या हो क्या गया सबको? नहीं आपने क्या समझा सिर्फ मौलवियों ने पढ़ना, अभी नहीं पढ़ना कोई, आपने भी पढ़ना है, मैंने भी पढ़ना है। वो कहते हैं हमने असी बनाया ही था हम पढ़ने लिए, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इबादत के लिए पैदा किया तुमने। मौलवियों का तो नाम नहीं है इसमें, इस तरह मौलवी पैदा किए इबादत के लिए, नमाजें मौलवी पढ़ेंगे, अजानें मौलवी पढ़ेंगे, कुरान मौलवी पढ़ेंगे, दुरूद मौलवी पढ़ेंगे, तुम सबको छुट्टी है। फरमाया ना वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ये तो कहीं नहीं लिखा कि मौलवी करेंगे, सारे नहीं मियां जी, सबको। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह का जिक्र करो। फिर कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, सिर्फ जिक्र ना करो बल्कि कसरत से जिक्र करो। कसरत जिक्र तो दूर रह गई, जिक्र कोई नहीं है, सारा सारा दिन गुजर जाता है, हम एक बार उसका नाम नहीं लेते, सारा सारा दिन गुजर जाता है, कोई नाम नहीं लेता। जो मकसद था जरूरत बना दिया, जो जरूरत थी वो मकसद। भाई खाना जरूरत है, मकसद थोड़ी है। सुबह उठ के फजर पढ़ी नहीं पढ़ी, सजदा किया नहीं किया, दुरूद पढ़ा नहीं पढ़ा, कुरान खोला नहीं खोला, सबसे पहला उठ के हमारा सवाल ही होता है आज की नाश्ते जो जरूरत थी मकसद बन गया। आप कहेंगे मौलवी साहब किस तरह, तो किस तरह कह सकते हो? मैं इस पे फजर तक बोल सकता हूँ हजरत कि ये जरूरत है, ये जरूरत है, ये जरूरत है, नहीं मकसद हजरत ही सैयदा कायनात जिनके नाम पे हम सारे इकट्ठे हैं। अब फरमाती है जी मैंने 4 रोटियां बनाई। कितनी जी? 4 रोटियां हैं। इतने ते एक बंदा 4 खांदा है, उसे सारे वास्ते 4 बन दिया। अब फरमाती 1 रोटी हजरत अली, बोला मुश्किल कुशन, 1 रोटी इमाम हसन, 1 रोटी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन। फरमाते चौथी मेरी थी। अब फरमाती है तीनों अपनी अपनी खा चुके। मैं जब अपनी रोटी खाने बैठी तो दिल में ख्याल आ गया, फातिमा तू तो रोटी खाने बैठ गई, पता नहीं अल्लाह के रसूल ने भी रोटी खाई है कि नहीं। जरूरत थी यार, मकसद तो नहीं था, हमने मकसद बनाया। सवेरे रोटी, दोपहरी रोटी, राती रोटी, रोटी 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 रह गई, जरूरत थी, मकसद बन गया। अब फरमाती अपनी रोटी का आधा किया, अपनी रोटी का आधा किया, थोड़ा सा सालन रखा, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की बारगाह में हाजिर हुई।
وہ محبوب جو مدینہ بیٹھ کے عرشوں کی خبر دیا کرتے تھے، ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ سب پتہ ہے، سارا کچھ پتہ ہے، پھر بھی پوچھا فاطمہ یہ کیا؟ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 روٹیاں بنائی تھی، ایک حضرت علی، ایک امام حسن، ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، چوتھی میری تھی، تینوں اپنی اپنی کھا چکے۔ میں جب اپنی کھانے لگی دل میں خیال آ گیا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی، پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، تو میں اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں، قبول فرما لیں۔ دیکھیں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ 4 دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا، جو ضرورت تھی وہ مقصد بن گیا، جو مقصد تھا وہ ضرورت۔ ان اللہ ضرورت نہیں، بیمار ہوں گے پھر اللہ، جو کو کام پھنس گیا ہے پھر اللہ، جو کو مشکل پہ گئی پھر اللہ، سکھ کنوں یاد دے اللہ ہے، کسی نے یاد اللہ، صحت ہو گئی تو پھر بھول گئے اللہ، مصیبت دور ہو گئی تو پھر بھول گئے اللہ دے۔ وہ مقصد تھا حضرت، ہم نے ضرورت بنا دیا، اور جو ضرورت تھی اس کو ہم نے مقصد بنا دیا۔ ہاں حضرت یہی ہے۔ اب دیکھیں نا یہ 10 محرم کربلا شریف، ادھر بھی اسی طرح ہی ہوا ہے حضرت۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں اور آپ نے مجھے جواب دینا، میرے پاس 20 منٹ رہ گئے ہیں۔ یہ قبلہ پیر صاحب بیٹھے ہیں، سید صاحب بیٹھے ہیں، سارے بزرگ بیٹھے ہیں سارے، ٹھیک ہے جی، ہر بندے کو یہ بات پتہ ہے کیا جی، جو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام علی مقام حضرت حسین منی وانا من الحسین، ٹھیک ہے جی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز آتی، محبوب تشریف لے جایا کرتے اور جا کے سیدہ کو فرماتے فاطمہ حسین کو نہ رلایا کر، اس کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ حسین حضرت، وہ حسین تھے حضرت۔ محبوب علیہ السلام جلوہ گر رہے ہیں، دائیں جانب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، بائیں جانب حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابراہیم لخت جگر ہیں، آپ کے صاحبزادے ہیں، اور امام حسین آپ کی لخت جگر کے لخت جگر ہے۔ جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، سلام آیا اللہ کی طرف سے اور پیغام آیا، محبوب اللہ فرما رہے ہیں ایک پاسے حسین ہے ایک پاسے ابراہیم ہے، ایک رکھ لو ایک دے دے۔ حضرت جی یاریاں میں نہیں ملدیاں، تاڑے کو تو منگے ہی ککھ نہیں، تینوں ہے ہی آکھیا 5 نمازوں پڑھ ساڑے کو بھی نہیں پڑھیاں گئی، تینوں ہے ہی آکھیا داڑھی رکھ تیر ساڑے کو بھی نہیں رکھی گئی، فرمایا سیر کاج کے رکھی ساڑے لی ساڑے کو بھی نہیں آیا۔ کیا 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 غلط کرنے والوں، پھر کسی نے ہمیں نہیں کہا تھا تیرے عشق میں یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، تیرے عشق میں یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا گریہ یعقوب کیا۔ نبی علیہ السلام نے جناب امام حسین کو دیکھا، پھر جناب ابراہیم کو دیکھا، آپ نے فرمایا جبرائیل جا کے عرض کرنا حسین رکھ لیے ابراہیم دے دیے ہیں۔ 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کے بعد جب بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، حضور نبی کریم علیہ السلام یہ فرما کے استقبال کیا کرتے، مرحبا اے وہ آنے والے جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے، حسین علی حسین، شہادت ہو گئی، سر مبارک کاٹا گیا، قلم کیا گیا، بید بھی ہوئی سر مبارک، پھر یزیدیوں نے کیا کیا، اس سر مبارک کو نیزے پہ چڑھایا حضرت۔ جناب سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی حضرت فرماتے ہیں میں نے دیکھا امام علی مقام کا سر مبارک نیزے پہ تھا، فرماتے جو وہ سر میرے پاس سے گزرا نا میں نے دیکھا میں نے سنا امام علی مقام 15واں پارہ سورہ کہف کی ایک آیت کی تلاوت کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے جی، میں اب آپ سے اور خود سے سوال کروں گا، پیر صاحب سے شاہ صاحب سے دعائیں لے کے، ٹھیک ہے جی، آپ سے خود سے، علماء سے نہیں سوال، آپ سے خود سے
ٹھیک ہے جی. امام علی مقام کے سر مبارک نے تلاوت کی, نیزے پہ کی جی. اب آپ سے اور خود سے سوال یہ ہے, انہوں نے تو نیزے پہ بھی کی, ہم نے کدھر کی؟ ہم نے کدھر کی؟ گھر میں کی؟ کوئی نہیں. مسجد میں کی؟ دکھ کی بات یہ ہے امت کو امام حسین کی پیاس تو یاد رہے گی لیکن قرآن کوئی نہیں یاد رہا ہے. پیاس ہو رہی ہے ہر طرف, پیاسے تھے. اللہ دے بندیا, امام علی مقام تو وہ ہیں جن کو گڑتی حضور نبی علیہ السلام کے لعاب دہن مبارک کی تھی. وہ لعاب دہن مبارک اگر کنویں میں ڈالیں تو میٹھا ہو جائے. حضور نے پہلے پلا دیا تھا تاکہ میرا حسین کبھی پیاسا ہو ہی نہ ہے. تم سارے نے پیاس تو کی ہے, میں نہیں انکاری ہے, لیکن بھائی بات کی حقیقت تک تو جاؤ. پیاس ہی یاد رہ گئے. اور میری بات یاد رکھنا حضرت, اگر ان کو اتنی پیاس لگی ہوتی, اگر ان کو اتنا ہی پانی سے پیار ہوتا, ارے وہ تو وہ تھے جن کے جوڑے بھی جنت سے آیا کرتے تھے, جن کی چکی بھی جبریل چلایا کرتے تھے, جن کا جھولا بھی جبریل چلایا کرتے تھے. کدھر تھے اس دن جبریل؟ اگر امام حسین کو اتنی پیاس لگی تھی تو کیوں نہیں پانی لے کے آئے؟ نہیں, دریائے فرات, نہر فرات منتیں کرتی رہی. امام ایک آرڈر, ایک اشارہ, ارے یہ کون ہے پلید مجھے آپ پہ روکنے والے, ایک اشارہ کرے میں قدمین شریفین چومنا چاہتی ہوں. لیکن حسین نے کہا نہیں, جی میں وہ میرے دکھ میں چرا دی, میں سکھ نو چل لینا. پیاس ہی یاد رہ گئی سب کو. کسی کو قرآن نہیں یاد امام حسین کا؟ جگہ جگہ پانی لگا, میں نہیں کہتا نہ لگاؤ. قرآن کیوں نہیں کھلا؟ قرآن کیوں نہیں کھلا؟ پانی تو پیتا ہی نہیں امام نے. جڑا پیتا ہی نہیں سارے لائی پھر دے ہو, اور جڑا قرآن امام نے نیزے تے چڑھ کے پڑھیا سارے پھلائی پھر دے ہو. کیا کربلا مناؤ گے تم؟ تمہاری جانے بلا 10 محرم کس کو کہتے ہیں؟ ہم تو بیچ رہے ہیں 10 محرم. جو پانی امام نے پیا ہی نہیں, سب لگائے بیٹھے ہیں. میں نہیں کہہ رہا نہ لگاؤ, 1000 بار لگاؤ, لیکن بھائی اتنا تو بتا دو جو پانی پیا ہی نہیں سارے لگا لیتے ہو, لگاؤ, 1000 بار لگاؤ. جو قرآن پڑھا, جو قرآن نیزے پہ بھی پڑھا, وہ کیوں بلائی بیٹھے ہو؟ پتہ نہیں امت کو کیوں امام کا قرآن نہیں یاد رہا. ارے آپ کی تو شہادت بھی سجدے میں ہوئی, ہمارے تو 10 محرم کے بھی سجدے رہ گئے. ہماری 10 محرم کو بھی فجر گئی, ہماری 10 محرم کو بھی ظہر گئی. اور میں سارے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں, کیمرہ لگا ہوا ہے, پتہ نہیں کہاں تک بات جائے گی. ان کے نوکروں کے ایک نوکر حکیم خادم علی, آگے ان کے صاحبزادہ حکیم عبدالحی, آگے ان کے شاگرد رشید, ان کے مرید خاص, ان کے نور نظر ڈاکٹر محمد مصباح الحق خاتمی زیدہ مجدہ کا ایک نوکر آپ کو کہہ رہا ہے, پیغام آیا ادھر سے. امام کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں شبیل تو نے لگائی لیکن تجھے نہیں پتا تھا نماز میرے نانا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تجھے نہیں پتا تھا, شبیل تو نے لگا لی, لیکن یہ بتا میرے نانا جان کی آنکھیں کیوں ٹھنڈی نہیں کی تو نے. میں بیٹا میری بات کو سمجھنا, کیمرہ لگا ہوا بہت خطرناک چیز ہے یہ کیمرہ. کلپ کو آگے پیچھے سے کاٹا جائے, شبیل والے معاملے میں فتنہ برپا ہو جائے بہت بڑا درد. لیکن آپ میری بات کو سمجھو, میں یہ نہیں کہہ رہا نہ لگاؤ, لیکن سوال یہ ہے, قربانی شبیل کے لیے ہوئی تھی, قربانی اس لیے ہوئی تھی کہ 10 محرم کو میرے نانا جان کی امت میرے نام کی دیکھیں چڑھائے گی. قربانی نماز کے لیے ہوئی, قربانی نماز کے لیے ہوئی, قربانی دین کے لیے ہوئی, قربانی شریعت کے لیے ہوئی, قربانی نانا جان کی شریعت کے لیے ہوئی ہے. لیکن دکھ کا بات ہے, نہیں نماز, نہیں قرآن, نہیں شریعت, نہیں سجدہ. امت یاد رہ گئی تو کی یاد رہ گئی؟ پیاس. اور وہ بھی ہے جی, وہ لا کے نا دودھ, وہ بھی پورا سال اسی دسی ڈگنی. میں 4 من دودھ لایا جی, جال آیا ہی ہے, یہ ایڈے سوکھا سودا کہ 4 من دودھ نہیں لگ جائے گا.
तू 4 मन दुध ला के फुली फिरन डे उत्थे अली असगर भी कुर्बान होए ने, अली अकबर भी कुर्बान होए। लगा 4 मन दुध नहीं सौदा खरीद लेना बेने आज मालिक है मियां। नहीं, सवाल है वे कुरान किथे है, सवाल ये है नमाज किधर है। नमाज के लिए पूछा, देखो ना मैं वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, वो आके क्या कहेगा, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। ना मैं कोई पैसे लैके आया हूँ कि मैं झूठ पे बोला कि यह गल करांगा तो घटा लोगे, तो यह गल करांगा वधा लोगे। ना तुसी घटा सकते हो, ना तुसी वधा सकते हो। वधाण वाला भी हो तो वधाण वाला ही हो। मैं घटाण वाली गल करता ही नहीं, वधाण वाला भी हो, वधाण वाला भी हो। मैं मुझे किसी पे कोई आस उम्मीद नहीं है हजरत, ना हमने कभी किसी की जेब पे नजर रखी है हजरत। मैं भी कोई पैसे टुक के आया तो मैं भी हूं तक तुम सारे जनती कर छड़िया होना चाहिए, कोई ऐसी टेंशन ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मेरे मुर्शद को सलामत रखे। उन्हें बड़े कंडे कड़ छड़े, एक दो रह गए वो भी निकल ही जाना किस दिन। कड़ छड़े ने बड़े कंडे हजरत, उन्होंने मेरे फट के बड़ा नवाजा उन्होंने मुझे कोई किसी से कोई लालच लूलच नहीं है, ना मुझे से कोई डर पा रहा। मैं तो नौकरी करूँगा है। तो मेरे मियाँ मोहम्मद बख्श साहब क्या कहते हैं, फरमाते हैं एडी तू तेरे तेरे पे कर दे की कहते ने वो। फरमाते ने सुन ताकत लगे बंद होया को मामा जमया बंद करने वो बंद कर सकता उन पे अगर उनकी अपनी मर्जी ना होती तो। यजीद इब्ने ज़ियाद शिमर को तो छोड़ो, मैं कहता हूँ सारी उस वक्त रूह जमीन पे जितने काफिर थे सारे भी इकट्ठे हो जाते, अगर मेरे इमाम की मर्जी होती बंद नहीं कर सकते। लेकिन मियां मोहम्मद बख्श साहब क्या कहते हैं, ताकत हुंदिया जोर ना लाया ते बैठे मल रज़ाई पानी बाज प्यासे टुर गए ते दीन दुनी दे साईं। मैं कहता हूँ नहीं रमजान च सब तू औखा जो वुजू है ना वो असर का वुजू है, बड़ा बड़ा इम्तिहान होता है क्योंकि उस टाइम तक बंदे दी भी बस हो ही होंगी। फिर जी मूँह च पानी खड़ के ते अंदर ना जान देना कोई छोटी गल है। देखो ना जी मुँह में जो लेके गया हूँ, किसी को क्या पता अंदर लेके गया कि नहीं लेके गया, लेकिन की करने हैं तेरा है हाल है मुँह च पानी रख के अंदर नहीं जान देता कि उसकी मर्जी नहीं, वो तो फिर हुसैन सी भाई। तेरा ये हाल है मुंह में पानी रख के अंदर नहीं तू जाने देता, क्यों भाई मेरे मालिक की मर्जी नहीं, मुंह में रख के अंदर नहीं जाने देता, क्यों भाई भाई मेरे मालिक की मर्जी नहीं। और 2022 के मुसलमान और तेरा ही हाल है, वो तो था ही हुसैन है, वो तो था ही हुसैन मियां। फिर क्या ताकत हुंदिया जोर न लाया बैठे मल रज़ाई पानी बाज प्यासे टुर गए ते दीन दुनी दे साईं है। ये ध्यान रखो बेटा, कुरान जी हैं सारे हुसैन कुरान कुरान हुसैन इकट्ठे न दो आखरी ठंडक दिल दा चैन या हुसैन या हुसैन आखरी ठंडक दिल दा चैन या हुसैन या हुसैन। हैं जी बदर में कुरान, उहद में कुरान, तबूक में कुरान, हुनैन में कुरान, खैबर में कुरान, खंदक में कुरान, करबला में कुरान, मक्का में कुरान, मदीना में कुरान, सौर में कुरान, हिरा में कुरान है। लेकिन अब कहीं भी नहीं कुरान है। अब गिलाफों में कुरान, अब अलमारियों में कुरान। किधर है कुरान बेटा, किधर है कुरान? सच बताओ दुख सिर्फ ये है पुत्र जड़ा पानी पीता ही नहीं वो सारे याद, तो जड़ा कुरान मेरे इमाम ने मेजे ते पढ़े और किसी ने भी नहीं याद। मैं कहता हूँ आपको 364 दिन की माफ़ी दी, सिर्फ इतना ही बताओ यार 10 कोई खोल ले। आज वो दिन है हमारे इमाम ने नेज़े पे कुरान सारे कुरान खोली है जी। कुरान नहीं बेटा, कुरान नमाज, कुरान किरदार। मैं उन यजीद नूं गालां कढ़ने सारे कढ़े नहीं,
لیکن عملی طور پہ آپ سارے یزید کے نام نہیں. کس بات کی لڑائی تھی امام حسین کی یزید کے ساتھ؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کا بیٹا تھا. وہ لڑائی کس گل دی؟ جڑی گل دی ادھر لڑائی سے سارے کام ساڈے شہر. دکھ کی بات یہ ہے وہ سارے کام ساڈے چ. فاسق تھا اللہ قرآن کا حافظ تھا. وہ خطبہ جمعے کا خود دیتا تھا لیکن کیا تھا؟ گانے باجے کا رسیہ تھا. جیسے کوئی موبائل ہے جڑا کھولیے تو اندروں گانے نہ نکلنے. کوئی موبائل ہی ہوئے گا کھولیے تو گانے نہ نکلنے اندر. ہمیں تو نہیں کسی نے کہا جو دل پڑے جاندے تھے سارے پڑے جاندے تھے. اللہ ویسے اس نے غلط کہا ہے, اس کا جملہ ٹھیک نہیں ہے. سارے نہیں, بڑے بڑے پاک لوگ نے, صوفی لوگ نے, سید پاک نے, بڑے غلط جملہ ہے اس کا. ہاں یہ ٹھیک ہے, دل پڑے جاندے تھے اکثر پڑے جاندے, سارے نہیں ٹھیک ہے. بڑے بڑے پاک لوگ نہیں پڑے. جو یزید میں تھا سب کچھ ہے, سب کچھ ہے, لیکن نہیں. فیصلہ کرو حسین یا یزید, فیصلہ کرو. اسپیشل جتنے نوجوان بیٹھے, پتر روز روز نہیں مانگنے ملنے, زندگی ضائع کر رہے ہو. ایک زندگی ضائع کر رہے ہیں. اس نہج پہ نکلو, ان جڑیاں موجاں رہ جانگیاں نا پہ جنت سے کریں گے جا کے. ضائع کر رہے ہو. ہاں اللہ قرآن میں خود کہتے ہیں والآخرۃ خیر و ابقیٰ. وہ خیر والی بھی ہے تو ہمیشہ رہنے والی بھی ہے. اگر آپ کو عورتوں کا بڑا شوق ہے حدیث سن لو مجھ سے. میری ذمہ داری ہے بیٹا تربیت. میرے محبوب فرماتے ہیں اگر ایک جنت دی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین الویخ ہی لگے, محبوب فرماتے ہیں جنتی حور کا چہرہ اتنا روشن اور خوبصورت ہے سورج کی روشنی میں اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی. کتنے کپڑے 4 دن منہ نہ توڑتے ویکھے کوئی نہیں, تھوڑا پیچھے رہ گئے. میں نہیں ایسی بات کرنا, بیٹیوں والوں میں. میری بیوی ہے, میرے 4 بچے ہیں, لیکن پتر میں نہیں اپنی بڑی واسطے لوائی. انہوں کہنا سونے لگنے ہیں پھر بھی 100 بسم اللہ نہیں لگنے. اسی نہیں تینوں راضی کرنا, اسی یار راضی کرنا ہے. میں نہیں پتر رکھے دے ہے, میرے مالک دی آرڈر ہے یا اے تو یا اے. اور قربان جاؤں میرے محبوب جو تشریف لے گئے معراج پہ, جنت کا مشاہدہ فرمایا تو جنتی حوروں کی سردار آ گئے. جو جنتی حور دا حال ہے حضرت کی سردار کی ہوئے گی جی انہوں نے بڑی ہے سارے دی, کیا حسن ہوگا اس کا. وہ آ گئی جی, آ کے سلام عرض کی اور عرض کرتی مفہوم ہے محبوب اب رحمت للعالمین ہے, کچھ میں نے بھی دیو. فرمایا جاؤ پھر تینوں اپنا بلال دے سکتا. وہ جنتی حوروں کی بڑی تھی. وہ آگے سیز کرتی ہے محبوب مفہوم ہے, اس طرح لکھا نہیں ہوا, مفہوم ہے بات کا. محبوب اتنے سونے سونے صحابی ہیں, ابو بکر ہیں, عمر ہیں, عثمان ہیں, شیر خدا ہیں, حضرت عمار بن یاسر ہیں, ابو ذر غفاری ہیں, عبد الرحمن ابن عوف ہیں, شعیب رومی ہیں, مصعب بن عمیر ہیں. اتنے سونے سونے صحابی ہیں, تو میرے لیے حبشے کا بلال ہی رہ گئے. فرمایا اپنے حسن تے نہ مان نہ کر. میں تو اپنے بلال نو پوچھے نہیں, انہوں نے کوئی چاہیے کہ نہیں. یا پھر مسل کے بلال بیان کیا اقبال نے, بات ختم. اقبال کیا کہتے ہیں, تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں. بلال بھی پکا ہی حسینی تھی, بلال بھی مسلک کے والے سے پکا حسینی تھا. کیا کہتے ہیں, تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. جی سارے شعر سونے نے, میں نے سب تو سونا لگتا, عمل میرے کو بھی تک کوئی نہیں ہوا لگے حضرت سب سے سونا شعر. ٹھیک ہے جی. پھر اقبال کیا کہتے ہیں, یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. وہ اقبال تینوں نہیں چاہیے
شرابا طہورا حور مقصورات فی الخیام ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. تینوں نہیں جنت چاہیے گی؟ اقبال ہے تو کی چاہنا ہے. پھر سنو اقبال کیا چاہتی ہیں. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. بڑے بات آ گئے ہیں یار. کوئی نہیں ہے انہیں چاہنا لا دے کوئی نہیں انہیں چاہنا لا دے. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. نہ پتر ہمت کرو یار. 5 ویلے دی نماز قرآن پاک سونی کر کے پتر دی داڑھی شریف رکھو. اللہ تعالیٰ سارے انہوں سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ سارے انہوں استقامت فی دین دوے. وما علینا الا البلاغ المبین. صفا